নজরে সারা দিনের ফুটবলের খবর। জয়ে ফিরতে মরিয়া ইস্ট বেঙ্গল, ম্যাচ শেষে অস্কারের প্রতিক্রিয়া, সাংবাদিকদের মুখোমুখি কাটালা, বাগান নগরীতে অ্যাওয়ে ম্যাচে বাগান, মেঘের রাজ্যে কঠিন চ্যালেঞ্জে ডায়মন্ড হারবার। এক একদিন বাংলা ফুটবলের জন্য ঘটনাবহুল, আজ তেমনই একদিন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আজ গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মাঠে কলকাতার তিন দল। সেসব খবর নিয়ে আমি শিবাঙ্গনা শুরু করছি আজকের পর্ব। শুরুটা ভালো হলেও ক্রমশ ছন্দহীন হয়ে পড়ছে ইস্ট বেঙ্গল। বিতর্কে জড়িয়েছেন কোচ অস্কার, সেসব এড়াতে দরকার জয়। ম্যাচের বিস্তারিত শুনে নি মৌমিতার কাছ থেকে। যুবভারতী থেকে আমি মৌমিতা। আজকে ইস্ট বেঙ্গল ও কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচটি 1-1 গোলে শেষ হয়। ইস্ট বেঙ্গলের হয়ে গোলটি করে 10 মিনিটে পেনাল্টি থেকে ইউসুফ ইজজারি এবং কেরালা ব্লাস্টার্স হয়ে গোল করেন মোহাম্মদ আরসাল। প্রথমার্ধে অনেক গোলের সুযোগ নষ্ট করেন ইস্ট বেঙ্গল এবং কেরালাও অনেক সুযোগ পেয়েও গোল করতে পারেননি। কেরালার প্লেয়ার কেভিন একটি শট মেরেছিলেন, যেটি ইস্ট বেঙ্গল গোলরক্ষক সেভ করেন। রাশিদের শটও বাইরে যায় এবং দ্বিতীয়ার্ধেও ইস্ট বেঙ্গল অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আরও গোল করতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধে তুলনামূলক কেরালা ব্লাস্টার্স কম অ্যাটাক করেছে, কিন্তু ফলস্বরূপ তারা যেটা করার একটি গোল করে ফেলে এবং 1-1 গোলে ম্যাচটি শেষ হয়। খেলা শেষে সাংবাদিকদের কি বললেন ইস্ট বেঙ্গল কোচ অস্কার, চলুন শুনে নি একবার। Well, it was an action in the last minute of the game, lack of concentration. The two players in the southern marking didn't attack the ball, a short guy finishing in the small box, so one lack of concentration, 2 points more. The supporters were unbelievable during the game. They were with the team for 90 minutes, and of course in the moment of the set piece, the supporters showed their frustration and they are entitled to do that. Of course, I have nothing to say. Everybody wants to win, so if they have to show their frustration like that, we have to digest it. Today the game is for 3 points, we only could get one, so it's normal that some people is not happy with the final result. If you see the standings today, we are in the third position, so let's see what happens with the rest of the games. And I already told that we are not going to take the pressure of the fight for the title. That will be only a consequence of what we do in this first part of the ASL. If we can dream high, we will do it in the final stage. So far, today we are not happy with the result, but the team is looking promising. We are doing a lot of good things, so better to focus on the good things and correct the bad things, and slowly we will keep climbing on the table. ডেভিড কাটালা, কেরালা ব্লাস্টার্স এর কোচ, সাংবাদিকদের আজকের খেলা প্রসঙ্গে তিনি কি জানালেন শুনে নেব একবার। Yes, always is a satisfaction to at least to get a point. Of course, we wanted to get the 3 points, but how it was the game, I think was the most equal result that we could have. And okay, I cannot be that I'm happy because the situation where we are is not that we want. But I'm really happy or really satisfied with the players because they are working a lot, they are suffering, they are training every day, and today they show until the last minute that they believe to at least get the point. I'm really satisfied with them because they are amazing guys that they deserve, of course, to get more points, and I'm pretty sure that the effort that they did today, the things are going to change. Okay, and all the games are different, and obviously there are two of the biggest team of India, but it's true that maybe Mohun Bagan, they have more quality players in front, that they have more connections in the last third. But it's true that also East Bengal have amazing players, a good team. Maybe we had today more control of the ball than other games. They don't press as they press other teams, and maybe they let us play a little bit more with the ball, and this get us a little bit, give more of confidence to go to the attack and to have more the ball. টানা জয়ের সুবাদে ক্রমশই অপ্রতিরোধ দেখাচ্ছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে। আজ তারা বাগান নগরীতে মুখোমুখি বেঙ্গালুরু এফসির। সেই ম্যাচেও কি অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটলো? আসুন দেখেনি কি হলো সেই ম্যাচে। সবুজ মেরুন অশ্বমেধের ঘোড়ার দৌড় থামলো দক্ষিণের উদ্যান নগরীতে। টানা জয়ের পর সরণিতে চলতে থাকা মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে এবারের আইএসএল এ যখন প্রায় অপ্রতিরোধ মনে হচ্ছিল, তখন তাদের জয়ের দৌড় থামালো সুনীল ছেত্রীর বেঙ্গালুরু এফসি। আজ বেঙ্গালুরুর কান্তিরাওয়া স্টেডিয়ামে তারা গোলশূন্য ড্র করলো মোহনবাগানের বিরুদ্ধে।
মেঘের রাজ্যে ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগের প্রথম অ্যাওয়ে ম্যাচে শিলং লাজং এফসির মুখোমুখি। মেঘের ছায়া সরিয়ে ডায়মন্ড হারবার কি জয়ের আলো দেখলো? জেনে নি ম্যাচের ফলাফল। মেঘের রাজ্যে আলোর ফুটবল ডায়মন্ড হারবার এফসির। ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগের প্রথম অ্যাওয়ে ম্যাচে শিলংয়ে তারা 2-1 গোলে হারালো শিলং লাজং এফসি কে। আজ খেলার শুরুতেই লুকা মেজেনের গোলে এগিয়ে যায় ডায়মন্ড হারবার এফসি। 19 মিনিটে ব্যবধান বাড়ান লুকা। বিরতির পর লাজং ব্যবধান কমালেও সমতা ফেরাতে পারেনি। মগজে চলতে থাকা নানা জটিলতা এড়িয়ে আসুন মগজাস্ত্রে শান্তি। এবার ফুটবল কুইজ মগজাস্ত্র। আমাদের গতকালের প্রশ্নের সঠিক উত্তর ব্রিগেডিয়ার ভিএইচবি ম্যাজেন্ড্রিন। আমাদের আজকের প্রশ্ন, সুনীল ছেত্রী এ পর্যন্ত আইএসএল এ কতগুলি গোল করেছেন? যদি জানা থাকে অবশ্যই লিখে ফেলুন কমেন্ট বক্সে। আমাদের আজকের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অনেক অনেক শেয়ার করুন এবং আমাদের ফেসবুক পেজটিকে ফলো করুন। বাংলা ফুটবলের আরো অনেক খবর জানতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি প্রেস করে দিন। আজ এই অবধি, তবে আবার দেখা হচ্ছে আগামী পর্বে। শুভরাত্রি।